soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui avec la correction de l'examen national 2016, la session normale. On a ici une fonction g de x qui est égale à 2cx moins 1 plus 2 ln de x. Il est défini sur l'intervalle 0 plus infini. Et ici c'est le tableau de variation de la fonction g de x. هذا جدول التغيرات ديال الدالة g اللي هي معرفة على المجال صفر حتى لزائد لانير. السؤال الأول première question, calculer g de 1. Donc pour calculer g de 1, c'est facile. G de 1 est égal à 2 sur 1. Je vais tout simplement remplacer x par 1. في ما يبان لي x نعوضو بواحد moins 1 plus 2 fois ln de 1. Tout le monde connaît que ln de 1 c'est 0. كلشي كيعرف ان ln ديال واحد راه هو صفر. دونك هذا الخير كلشي هنا غادي يمشي. وهاتوا لي هنا جوج على واحد اللي هي juge ناقص واحد. Le résultat c'est 1. Donc g de 1 est égal à 1. Donc g de 1 est égal à 1. Deuxième question, il demande on déduire que quel que soit x appartient à 0 plus infini, g de x est strictement supérieur à 0. C'est très simple. Alors ici, d'après le tableau de variation de la fonction g, من جدول التغيرات ديال الدالة g كيبان لي بان g لواحد هنا c'est une valeur minimale absolue, قيمة دنيا مطلقة. Donc d'après le tableau de variation de f, on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus infini, g de x est inférieur ou égal à g de 1. g de x أصغر من أو تساوي g لواحد، لأن أصغر قيمة هنا القيمة الدنيا المطلقة هي g لواحد. Ça veut dire que g de x est inférieur ou égal à 1. لحقاش حسبنا g لواحد لقينا واحد. 1 est strictement supérieur à 0. يعني ممكن نستعمل 1 comme un pont بحال واحد الجسم et on déduire que g de x est strictement pardon ici g de x supérieur ou égal à 1, g de x supérieur ou égal à 1, 1 qui est strictement supérieur à 0, donc g de x est strictement supérieur à 0 et c'est la réponse demandée. Donc g de 1 c'est une valeur minimale absolue. Alors passons ici à 2, il me donne une autre fonction qui est la fonction f de x. Alors la fonction f de x c'est là son expression, c'est 3 moins 3 fois x plus 2 factoriel x plus 1 fois ln de x. Il est défini sur 0 plus infini. Il demande de calculer la limite au voisinage de 0 plus de la fonction f de x. Donc la limite quand x tend vers 0 tel que x est strictement supérieur à 0 de f de x est égal à la limite quand x tend vers 0 avec x strictement supérieur à 0 de cette expression qui est 3 moins 3 fois x plus 2 factoriel x plus 1 fois ln de x. Alors voyons bien. هذا الخير هاد 3 x غتمشي عند 0. هذه ما كيداويهاش الطبيعة. لأنه x غادي عند 0. إذا 3 x غادي عند 0. Une limite habituelle ou la idéale هي أن هي la limite à 0 au voisinage de 0 à droite de ln de x est égal à moins l'infini. Donc ici, la limite de x plus 1 au voisinage de 0 c'est 1. Donc j'aurai un nombre positif, 1 fois 2 ça fait 2. Un nombre positif fois moins l'infini, donc la limite غتكون moins l'infini. Donc هذه la limite c'est une limite directe, يعني مباشرة ما كتحتاج لوالو. Donc je peux automatiquement dire que la limite est égale à moins l'infini et justifie ma réponse par la limite idéale. نكتب مباشرة كتساوي ناقص لانير ونقول ليه لأن parce que la limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x est égal à moins l'infini. Et c'est une justification largement suffisante. Donc التبرير صحيح وكافي puisque غادي عندنا ناقص لا نهاية. هادشي كامل غير أعداد
ما كيأثروش ما كيغيروش ديال النهايه. اللي كيهمني هو هذا الشيء اللي كاين اللي هو عدد موجب. ملي كنضرب عدد موجب في ناقص لا نهايه كتبقى عندي ناقص لا نهايه. هذا الخير كلشي كيمشي عند 3 ما يمكنش ليا تقيس ناقص لا نهايه بحال هكا ما تغير فيها والو. دونك من بعد نشوفوا montrer que limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Il a donné ici, il a recommandé d'utiliser l'expression que vous voyez dans l'exercice. Donc je vais calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de cette expression. Alors, donc, il a donné l'expression, il a donné une expression qui est la limite quand x tend vers plus l'infini de x factoriel 3 sur x moins 3 plus 2 factoriel 1 plus 1 divisé par x fois ln de x. عطانا هذا التعبير هذا ياك. دونك هذا التعبير هذا هو اللي عطاينا، قال لنا اف اكس كتساوي هذا الخير. انا ما كذبتش الخبر، عوضت اف اكس بهذا التعبير اللي قال لي. دونك اشوفوا هذا التعبير باش يعاوني. اولا هذه غتمشي عند زيرو، هذه باينه لنا لان هذه 3 على زائد لا نهايه. ودائما ملي كناخذوا شي عدد وكنقسموه على لا نهايه راه كيعطينا صفر، وحتى صفر مقسوم على لا نهايه راه كيعطي صفر. حيت بعض التلاميذ كيتصحاب واش الصفر على لا نهايه شكل غير محدد، هذا خطا. صفر عدد، وملي كنقسم صفر على لا نهايه كيعطيني صفر. هذه شكل محدد، صفر مقسوم على لا نهايه كتعطيني صفر. اللي غير محدد هو صفر فوا لا نهايه، دي شكل غير محدد. اما صفر على لا نهايه كتعطيني صفر، لا كتطبق عليها القاعده ديال العدد على لا نهايه كيعطيني صفر. مزيان. دونك هذا غيمشي عند صفر. بالنسبه لهذه راه ناقص 3 ما كتبدل والو. La limite de L au voisinage de plus infini c'est plus infini. عاوتاني هذا راه واحد على زائد لا نهايه، يعني عدد على زائد لا نهايه يعطيني صفر. دونك واحد فوا صفر في واحد، واحد زائد صفر هي واحد زائد صفر هي واحد فوا بليس انفيني. لا ليميت تعطيني بليس انفيني. اذا هذا الخير كلشي اللي كاين بين المعقوفات هنا غيمشي عند بليس انفيني. افيك لو برودوي دو اكس اللي غيمشي عند بليس انفيني بطبيعه الحال بليس انفيني فوا بليس انفيني راه كتساوي بليس لانفيني. اذا لا ليميت من بعد ما عطاني هذاك ليكسبريسيون راه غتساوي مباشره بليس لانفيني. Je peux justifier ma réponse en disant que limite quand x tend vers plus l'infini, parce que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x est égale plus l'infini. إذا اللي مازال ما بانش ليه قلنا بأن واحد على اكس غيمشي عند صفر، وبالتالي هنا عندي واحد زائد صفر اللي هي واحد فوا زائد لا نهايه اللي هي زائد لا نهايه، ونضرب في جوج ما غتغيروا، دونك كيبقى كلشي هادشي اللي هنا غيمشي عند زائد لا نهايه. هاد 3 على اكس يعني 3 على بليس انفيني زيرو ما 3 ما تغيرنا والو لان كاين غير زائد. دونك هادشي غيمشي عند بليس انفيني فوا اكس اللي هو اصلا غادي عند بليس انفيني بليس لانفيني فوا بليس انفيني سي بليس لانفيني. دونك alors, montrer que CDF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de plus l'infini. هكاك. دونك اشنو خاصنا نديرو؟ لحقاش حنا لقينا بان ليميت لما اكس غادي عند بليس انفيني ديال اف لي اكس كتساوي بليس انفيني. دونك على قبل ديك الخريطه اشنو خاصني ندير؟ ليطاب سويفونت اي دو كالكيلي لا ليميت quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x. C'est ce que je vais faire. Donc, si la limite quand x tend vers plus l'infini, هنا غادي نستعمل داك التعبير اللي عطاني ديال f de x، داك التعبير اللي عطاني اللي كاين عندكم تما اللي هو x بين المعقوفات كاينه تما 3 على x ناقص 3 زائد 2 عامل 1 زائد 1 على x فوا ln ديال x. كلشي هذا الخير مقسوم على اكس. دونك علاش هذا التعبير كيبسط ليا؟ لانني يمكن نختزل هنا اكس من هنا ومن هنا، وبالتالي لا ليميت غتبقى هاد الين دو اكس اللي غادي عند بليس لانفيني، وهذا راه اللي جا شفنا غيمشي عند زيرو. اذا واحد زائد صفر هي واحد فوا جوج هي جوج، وجوج فوا بليس انفيني سي بليس انفيني. هادشي غير
ناقص 3 هذا غادي عند 0 هذه ناقص 3 إلا زدنا ليها بليس لانفيني دونك لا ليميت سي بليس لانفيني. دونك لحقاش لقينا لا ليميت كونت اكس tend vers plus l'infini du flux Clx est égal à plus l'infini, donc la courbe CDF admet une branche parabolique de direction l'axe disordonné au voisinage de plus l'infini. Donc هادشي كيعني أنا عندي واحد لا برونش parabolique au voisinage de plus l'infini. La direction ديالها هي l'axe disordonné. Donc la troisième question, il demande de calculer la dérivée. كيطلب منا نحسبوا المشتقة. La dérivée بالعربية المشتقة بالفرنسي. Donc à la troisième question, il demande de calculer la dérivée. Donc f' de x المشتقة ديال 3 هي 0 والمشتقة ديال ناقص 3 x هي ناقص 3. هذه اللي هنا غنحطها في بال جوج. فاصون غادي نكالكيلي كل هذه على شكل اف فوا جي بريم وانتم كتعرفوا ان اف فوا جي بريم هي اف بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم. هادشي عرفتوه من السيزيام. اذا هنا المشتقه ديال هذه غتعطيني اش؟ غتعطيني 2 دونك غتعطيني جوج لحقاش المشتقه ديال اكس زائد 1 هي 1 وملي غتضرب في جوج غتعطيني جوج دونك غتعطيني 2 فوا لين ديال اكس زائد هذيك كيما هي هذه اللي كتلعب الدور ديال اف دونك 2 فوا اكس بلس 1 فوا جي بريم المشتقه ديال هذه هي 1 على اكس. بالتاكيد المشتقه ديال الين كلها كلشي كيعرفها انها 1 على اكس. اذا حيت هو قال لي لقى اف بريم ديال اكس كتساوي جي دي اكس اش غادي ندير بالنسبه لهادو مع هذا؟ غادي نوحد المقام هاد الاثنان الين اكس غنخليها. علاش؟ لان عيني كتقيديني كتبان لي في جي دي اكس تما ان اثنان الين ديال اكس ما عندهاش مقام وهي كاينه عندي ديجا موجوده وطيبه محطوطه ماشي نخسر لها خاطر نخليها كيما هي ماشي ندخلها في توحيد المقام ولكن غادي ندخل هاد ناقص 3 ياك وهذا الشيء هذا غندخلو في توحيد المقام باش يعطيني داك الشيء الاخر اللي بقى تما. دونك غادي نلاحظوا ملي غنعوض تولي هذه ناقص 3 على ناقص 3 اكس وهذه غتبقى 2 اكس بلس 1 كلشي هذا الخير على اكس وما ننساش 2 الين ديال اكس ها هي ما نخسروش ليها خطره. دونك هنا غنشر هذا الخير ناقص 3 اكس زائد 2 اكس زائد 2 كلشي على اكس بلس 2 الين ديال اكس في لاصال لاطونط. اذا ناقص 3 اكس زائد اكس هي ناقص اكس هي ناقص اكس زائد 2 على اكس بلس 2 الين ديال اكس. انا غادي ايطاب بار ايطاب باش كلشي يفهم. اذا هنا بالتفكيك غتولي ناقص اكس على اكس زائد 2 على اكس زائد 2 الين ديال اكس وبطبيعه الحال ناقص اكس على اكس هي ناقص 1 زائد 2 على اكس زائد 2 الين 2 اكس وكنلقى النتيجه اللي طلبوا ليا تما اللي هي هذه هي جي 2 اكس. اذا استنتجنا دابا استنتجنا بان اف بريم دو اكس هي جي 2 اكس وهذاك الشيء هو اللي مطلوب عندي تما. On déduit que la fonction f est croissante sur 0 plus l'infini puis dresser le tableau de variation de la fonction f. C'est logique, puisque f' de x est égal à j de x. Et d'après la partie 1, on connaît que j de x est strictement supérieur à 0, quel que soit x appartient à 0 plus l'infini. على حسب الجزء الأول اكتشفنا كان عندنا أن j de x هي أكبر قطعا من صفر. مهما كان x ينتمي لمجال صفر زائد لا نهاية. j de x عفوا j de x هي f' de x. Ce qui fait que la fonction f elle est strictement croissante. Donc ce qui fait que f est strictement croissante ou tout simplement est croissante sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini. Alors maintenant je vais dresser le tableau de variation de la fonction f qui est très simple. La fonction f elle est croissante يعني تزايدية على طول الخط ما عندناش مشكل فيها. دونك لو طابلو دو فارياسيون كيفاش غيكون؟ ابسط حاجه في العالم عندي اكس هنايا انا عندي المجموعه ديال التعريف هي 0 بلس انفيني ها هي عندي المشتقه اف بريم ديال اكس هي جي دو اكس كنعرفوا بانها موجبه فقط انتبهوا هي ما معرفاش على صفر دونك كندير هاد لوسامبول هنا كندير اف دو اكس حتى هي ما معرفاش عند صفر اذا كنجبد هاد لوسامبول اما فونكسيون اللي كروسون دونك كندير هكا انا لقيت لا ليميت ا دروات دو زيرو كتساوي موان انفيني كنحطها هنا
ولقيت لا ليميت عند بليس لانفيني كتساوي بليس لانفيني وكنحطوها هنايا وصافي هو لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. Alors la quatrième question, montrer que I, le point I de coordonnées 1, 0 est un point d'inflexion de la courbe CDF. إذا إمتى كيكون عندي ان بوان دانفليكسيون واحد النقطة ديال الانعطاف؟ إلا جاب الله المشتقة الثانية كانت كتساوي صفر تما مع تغيير الإشارة لا دوزيام ديريفي سالين à ce point tout en changeant son signe. دونك هنا معنى ذلك أنني محتاج نحسب هذه المشتقة الثانية. دونك غنمشي ونحسبوا المشتقة الثانية. معنا عليها هروب. دونك بويسك أنا لقيت if prime du x هي جي دو x الوغ if سكوند غتكون هي جي بريم ولكن ما عندناش لأن ما عنديش جي بريم دونك خاصني نحسب if دونك if سكوند دو x هنا جي دو x اللي هي 2 سير x moins 1 plus 2 ln de x. الوغ هنا المشتقة ديال 2 على x باش تبان لكم جوج ما غاديش نقيسها هي ملي غنشتق 1 على اكس فالمشتقه ديالها هي ناقص 1 على اكس اس 2 هذه معروفه حتى اللي ما بانتش ليه هذه الا اشتقيتيها سيجي على شكل اف على جي واخا غادي تطولها بهكاك فغتكون عندك اش 1 بريم فوا اكس ناقص 1 فوا اكس بريم على اكس كاري وهذا الشيء غيعطيك ناقص 1 على اكس اس 2 حيت 1 بريم 0 واكس بريم هي 1 وناقص 1 فوا 1 هي 1 دونك يعطيك 1 على اكس اس 2 مع الاشاره ناقص. إذا اشتقيتيها على شكل أنها 1 على اف 1 على اف بريم هي ناقص اف بريم على اف كاري وبالاشتقاق غتعطيك ناقص 1 على اكس اس 2. إذا باش ما نطولوش الفيديو الأمور راه باينة. دونك المشتقة ديال 2 على اكس هي ناقص 2 على اكس اس 2. المشتقة ديال ناقص 1 هي 0 والمشتقة ديال إلين هي 1 على اكس فوا 2 دونك كتعطيني 2 على اكس. دونك هنا اش خاصني تحيد لي المقام دونك غنلقى ناقص 2 زائد 2 اكس على ماذا؟ على اكس اس 2. دونك هنايا ملي غادي غنعملو بجوج وغيبقى عندي اكس موان 1 على ياش على اكس اس 2. دونك هذه هي لا ديريفي سكوند المشتقة الثانية. غنلاحظوا بان الاشاره ديال هذه المشتقه الثانيه لحقاش هذيك اس 2 كي دايره موجبه وجوج بطبيعتها موجبه دونك لو سين دو اف سكوند ديبون دي سين دو اكس موان 1. دونك غندير واحد لو طابلو سامبل. دونك هنايا اكس موان اكس هنايا كاينه اكس موان 1 وهنا كاينه اف سكوند دو اكس. اذا اكس موان 1 انا خدام في المجال 0 بلس انفيني x moins 1 سالين 1 دونك هنا 0 هنا عكس اشاره دونك ناقص هنا زائد دونك لو سين دو x moins 1 هو لو سين دو f سكوند دونك هنا موان اي بلس. هنا ملي غنحسبوا صوره واحد غتكون هي صفر دونك حيت عندي 3 ناقص 3 0 وهنا كاينه الين ديال واحد هي 0 دونك 1 0. دونك هذا هو لو بوين دانفليكسيون اللي هو سماه اي. دونك اي دو كوردوني 1 0 est un point d'inflexion de la courbe CDF. Pourquoi? Parce que if seconde سالب 1 كتساوي صفر عند واحد if seconde كتاني عند واحد توت اشنو حيت دابا if seconde راه كتساوي صفر هنا ياك if seconde كتاني هنا كما كتلاحظوا إلا عطيتي لإكس القيمة واحدة تولي if seconde كتساوي صفر tout en changeant de signe. دونك هنا il est négatif et ici il est positif. دونك ديما جوج شروط باش تكون عندي ان بوين دانفليكسيون. خص المشتقة الثانية تكون كتساوي لا ديريفي سكوند خص تكون كتساوي صفر في هذه النقطة ويكون عندها واحد لو شونجمون دو سيني يعني تنتقل من البليس للموان ولا من الموان للبليس. بعد ذلك كما ترينا عندي اف سكوند هنا il est négatif et ici il est positif. Au point 1 il s'annule donc automatiquement il s'annule le point 1 donc le point 1 0 est un point d'inflexion. بعد ذلك 4b il demande de calculer de montrer que y est égal à x moins 1 et l'équation de la tangente t au point i. C'est facile. Donc كلشي كيعرف بان معادله المماس l'équation de la tangente est égale y f' du x صفر
factoriel x moins x0 plus ifli x0. Donc, il demande la tangente au point I. Le point I, les coordonnées dialo, on a 1, 0. Donc 1, 0. Donc je prends la valeur de x qui est x0. Donc là, on a dit y تساوي f' ل1 عامل x ناقص 1 صافي x0 هو 1. Donc فيما بين x0 كنعوضو 1 زائد f ل1. خلاص ملي حسبنا f' ل1 لقيناها كتساوي 1 فوا x ناقص 1 و f ل1 غنلقاوها هي 0. حسبناها ديجا قبيله. دونك يبقى عندي 0 هنا يبقى عندي y est égal x moins 1 et l'équation de la tangente ACDF au point E. Donc 4C, tracer la droite D. Donc c'est facile, je vais tracer cette droite. Alors j'ai pris le temps pour organiser les données importantes اللي غنحتاج. حطيت المعطيات المهمة اللي غنحتاج، جدول التغيرات، les asymptotes اللي كاين عندي la branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage du plus infini, le point d'inflexion et la tangente. La tangente رسمتها déjà اللي هي la droite dans l'équation et y est égal x moins 1. كيفاش رسمتها لا تونجونت؟ اختاريت دو بوان. النقطة الأولى اختاريت x عطيتو القيمة 1 وبالتالي خرجت لي y كتساوي 0 هي هاد لو بوان هذا. والنقطة الثانية اختاريت مثلا ممكن يكون اختاريت x مثلا كتساوي مثلا جوج كما كتشوفوا هنا. ملي كنختار الاكس القيمه جوج كتعطيني جوج ناقص واحد معناه واحد بالنسبه لكريك وبالتالي دازنا هاد النقطه. او لا ممكن الا بغيتي تختار اكس كتساوي صفر وبالتالي غيكون عندك ناقص واحد بجوج من هاد النقطه. المهم جوج نقاط كافيين باش نرسمو مستقيم، هادي قضيه معروفه. دونك رسمت لا تونجونت. دونك غادي نبداو دابا في رسم هاد المنحنى. لاحظوا انه لا ليميت كونت x tend vers 0 plus 2 infini c'est égal. اولا نهتم فقط بالمجال 0 plus انفيني لان الداله ما معرفاش في المجال السالب. دونك رسمت فقط 0 plus انفيني. دونك اول حاجه مهمه غنبداو بها هي ان لا ليميت لما x غادي عند 0 plus de l'infini c'est égal moins l'infini. هذا معناه ان المستقيم دو المعادله x يساوي 0 يعني محور الاراتيب يتينا asymptote فيرتيكال. دونك asymptote فيرتيكال. دونك انا ملي كنقرب من صفر ها هو صفر شتي هنا كاينه صفر زائد وفي اليسار كاينه صفر ناقص صفر زائد على اليمين. باش ما كيقرب من صفر زائد كيمشي باش يولي هذا المحور الاراتب هذا مقارب عمودي asymptote فيرتيكال. دونك ليماج دو 1 ولا ديجا في ليماج دو 1 سي 0. دونك المنحنى ديالي غيدوز من هنا ياك ويكون عندي واحد الشكل هذا. هنا كتلاحظوا انه كاينه واحد لاسامبتوت فيرتيكال عند 0 بليس باش ما هو كيقرب من 0 بليس اللي كاينه هنا. المنحنى ديالو لا ليميت كتمشي عند موان انفيني يعني يغريك كيمشي عند موان انفيني. هنا عندي واحد لو بوان دانفليكسيون. اذا المنحنى اللي كان هنا غيتغير الشكل ديال الانعطاف ديالو غيولي يتغير بحال هذا الشيء بحال شكل المنحنى كيتغير. عاودت هنايا بصوره جوج اللي عطاتني 1.15 عطيتها لكم وصوره 3 عطاتني تقريبا 2.79. اذا صوره جوج لاحظ انا اللي مشيت على حسب اللي داكشي قالوا لي كل جوج اللي جات كتساوي واحد هذه كتساوي واحد هذه كتساوي جوج وهكذا. دونك صوره جوج هي 1.15 اذا تقريبا غادي يجوز من هنا. وصوره 3 هي 2.79. دونك 2.79. دونك نقولوا هذه 3. دونك 2.79 غيدوز تقريبا في هكا. دونك هنايا نرسموه هكا ومن بعد كيولي المنحنى كيطلع باش اشنو باش يكون عنده هذا ياك باش يكون عنده واحد لا برونش بارابوليك باش يكون عنده واحد لا برونش بارابوليك على لا ديريكسيون دي لاكس دي زوردوني نحو محور الاراتيب. دونك غادي يبقى كيطلع هكا وهو كيوازي محور الاراتيب ياك وفوازيناج دو بليس انفيني يعني من هاد الجهه. دونك التمثيل ديالي غادي يكون هكا.
في الحقيقة كاع ما كانوش محتاجين باش يكونوا على الدرجات كل جوج كتمثل واحد، لأن كيبان بأن المنحنى ما كانش محتاج هذيك القضية، ولكن المهم الشكل ديال المنحنى غادي يكون بحال هكذا. دونك نتمنى أنني يكون واضح. من بعد il demande de calculer l'intégrale. La cinquième question, il demande de calculer l'intégrale 1 plus x c2 de 1 jusqu'à 2. Alors c'est simple, donc la primitive de 1 c'est x, et la primitive de x c2, pour trouver la primitive de x c2, je vais l'écrire sous la forme 1, 2, c2 fois x. Donc on connaît que la primitive de k fois f, c'est k fois grand F, ça veut dire la primitive de petit f c'est grand F. Donc ici c'est 1 demi. La primitive de x الأصلية ديال x هي x أس 2 على 2 وبالتالي نلقاو x أس 2 على 4. Donc la primitive de 1 demi x est égale x à la puissance 2 divisible par 4. Donc de 1 jusqu'à 2. كيبقى نحسبوا الصور، غنحسبوا صورات جوج بهاد الدالة ونقسموا منها صورة واحد. Donc l'image de 2 c'est 2, 2 à la puissance de C4 divisé par 4, moins l'image de 1 moins 1 1 à la puissance de C1 divisé par 4. Donc 4 sur 4 c'est 1, plus 2 ça fait 3, moins 1, moins 1 sur 4. Donc ça fait 3 moins 1 c'est 2, moins 1 sur 4, 2 بتوحيد المقام هي 8 sur 4, moins 1 sur 4, et on va trouver tout simplement 7 sur 4. C'est ce qu'on a demandé. Donc en utilisant une intégration par partie, il demande de montrer que l'intégrale de x plus 1 fois ln de x dx est égale 4 fois ln sur 2 est égal 4 fois ln sur 2 moins 7 sur 4. Je crois que c'est facile. Donc كنلاحظوا على حسب الكلمة عطيتكم في الكور ديال البيسك، شوفوا الفيديو ديال لو كور ديال ليزانتيغرال، كنلاحظوا بانه عندي هنا بولينوم، هذه حدوديه سي ان بولينوم وانا عندي اون فونكسيون ln. دونك لا بريوريتي ln كيسبق البولينوم. دونك عندي هنا x وعندي هنا في بريم ديال x. دونك القضيه ديال البيس كتقول لي بانني غنعطي لا بريوريتي، غنعطي الاولويه لمن ln. دونك غيكون ln ديال x هنا، وبالتالي هاد اكس واحد لو بولينوم غيشيط ليها في بريم ديال اكس. دونك بالنسبه لهادي غندير لها لا ديريفي، كلشي كيعرف بان لا ديريفي دو لين دي اكس هي واحد على اكس، وهادي غندير لها لا بريميتيف. لا بريميتيف دو اكس هي اكس à la puissance 2 divisé par 2 et la primitive de 1 c'est x. Alors la formule de l'intégration par partie ici Lx fois Vlx، هذا التذكير اللي ما عرفهاش، fois Vlx toujours de a jusqu'à b moins l'intégrale de 1 jusqu'à b de i' de x fois v de x d de x. Donc هنا Lx fois v de x يعني هذا فوا هذا، يعني x أس 2 على 2 زائد x fois ln ديال x من 1 حتى ل 2 ناقص تكامل من 1 حتى ل 2 i' لx اللي هي هذه fois Vlx. دونك يكون عندي x أس 2 زائد 2 زائد x fois 1 على x d de x. Donc هنا je vais calculer l'image de 2. C'est 2 à la puissance de C4 divisé par 2 C2 plus 2 C4. Donc je vais trouver 4 fois ln 2. Il est clair que l'image de 1 c'est 0 parce qu'il y a ln de 1, donc يعطيني 0. donc برك هذه عطاتني هكا. دونك بالنسبه لهذه باقي خصها شويه ديال الفينيسيون، غادي نشرو 1 على x في x أس 2 لهذا تختزل 1 x هنا وغتعطيني x على 2 و x في 1 على x هي 1. دونك هنا دي دو x. دونك نكمل. تقدروا تنوطيو هادشي ولا ديرو بوز حيت انا بصح الفوق ديال السبوره. كنتمنى انكم فاهمين كلشي هادشي. دونك هنايا بقات عندي 4 فوا ln ديال 2. هنايا
la primitive de x c'est 2, c'est x à la puissance 2 divisé par 4. Et la primitive de 1 c'est x, tout ça de 1 jusqu'à 2. Donc غيبقى لي نحسب عاوتاني هنا 4 إلين ديال جوج ياك ناقص الصورة ديال جوج هنا 4 على 4 هي 1 زائد جوج إذا 3. وصورة 1 هي 1 على 4 زائد 1 يعني 5 على 4 إلا ما غلطتش. شوية علينا جوج أس جوج هي 4 على 4 هي 1 زائد جوج 3. صورة 1 هي 1 على 4 زائد 1 4 على 4 هي 5 على 4. إذا غيكون هادي تما في نهاية المطاف 4 إلين ديال جوج ناقص هادي 3 معناه 3 هي 12 على 4 زائد 5 على 4 يعني كاين شي خطأ. Donc l'image de 2 à la puissance de C4 divisé par 4 c'est 1 plus 2 moins l'image de 1 sur 4 plus 4 sur 4 ça fait moins. Donc on a moins 3 ce qui est moins 12 sur 4 plus 5 sur 4. Donc je vais obtenir 4 fois Ln de 2 moins 7 sur 4. Donc c'est bien. Alors passons maintenant à la question suivante. Il s'agit de calculer en centimètres carrés la surface de la partie entre la courbe CF et l'axe des abscisses et les droites d'équation x est égal à 1 et x est égal à 2. Donc c'est une surface, c'est la surface S de 1 jusqu'à 2 de la fonction f de x d de x. ولكن ما تنساوش لحقاش هو قال لك اي كتساوي جي كتساوي 2 سنتيمتر خصني نضرب هنايا في لونيتي دو لا سيرفاس فواحد المساحه اللي هي جوج ديال هذا فوا جوج ديال هذا سكيفي 4. دونك خصني نملتيبلي هنا في 4. دونك باش تجيني لا سيرفاس القيمه ديال لا سيرفاس صحيحه. دونك كنحسبو بعدا هذا. دونك هنا لانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال اف دو اكس دي دو اكس هي لانتيغرال من 1 حتى ل 2 ديال اش شكون هي لا فونكسيون اف دو اكس هي 3 ناقص 3 اكس زائد 2 فوا اكس زائد 1 الين دو اكس دي دو اكس. دونك غادي نستعمل علاقه شار باش نفكك لحقاش هذا التكامل اللي كتشوفوه هنا عندي في السؤال السابق. دونك هذا التكامل غيساوي التكامل من 1 حتى ل 2 ديال 3 ناقص 3 اكس دي دو اكس زائد التكامل ديال 2 اكس زائد 1 الين دو اكس دي دو اكس. دونك من حقي نخرج هاد جوج لهنا ماشي مشكل. دونك ملي نخرج جوج عطاتني التكامل من اكس حتى ل 1 الين دو اكس دي دو اكس من 1 حتى ل 2. وهنا الاصليه ديال 3 هي 3 اكس والاصليه ديال ناقص 3 اكس هي ناقص 3 ثابته. الاصليه ديال اكس هي اس 2 على 2. دونك هنايا من 1 حتى ل 2. دونك بالنسبه لهاد القيمه ديال هاد التكامل محسوبه في السؤال السابق وكان عطاتني هاد جوج هي القيمه ديال هذا كانت عطاتني في السؤال السابق 4 الين 2 ناقص 7 على 4. هنا الحساب صورة جوج هنا هي 6 وناقص 3 فوا 4 على جوج هي ناقص 12 على جوج معناها ناقص 6. صورة 1 هي 3 إذا ناقص 3 وصورة هذا دونك غتولي زائد 3 على جوج زائد 3 على جوج. دونك ناقص 3 زائد 3 في 1 على جوج إذا زائد 3 على جوج إذا غادي تختزل. الآن هاد الخير كلشي ما نساوش بأنه راه خصني تملتيبليها في 4. دونك غادي تولي هادي ملي غنضرب هاد الخير كلشي في 4 اللي هي ديال هاد التكامل
غتولي هادي اش نضربوها في 4 نضربو هنا في 4 وهاد التخيل كامل خصو يتملتيبليا في 4 اذا هادي غتولي 4 في ناقص 3 اللي هي ناقص 12 و4 في 3 هي 12 على 2 هي 6 هنا 4 في 2 يعني 8 اذا غتكون هادي 8 إلين ديال 2 حتى ديال تضرب في 4 حتى ديال تضرب في 4 وهنا ملي غادي ندير 8 في اسميتو اذا غيمكن لي نختزل 4 من هنا وهنا تكون عندي ناقص 14 اذا ناقص 12 ناقص 14 زائد 6 ناقص 12 ناقص 14 هي ناقص 26 زائد 6 غتعطيني ناقص 20 زائد 8 إلين ديال 2 وهذا الشيء غيخرج الإلين ديال 2 غيخرج هذا الشيء بسنتيمتر مربع. اتونسيون هنا ما ضربتش هذه في 4 تكون عندي المهم في الحساب خص يخرج يكون في الاخر ناقص 20 4 في 8 اذا خص يخرج يكون عندنا 32 فوا إلين ديال 2 بسنتيمتر مربع اللي هي وحدات المساحه دونك باينه لان هنا خص تملتيبليها في 4 دونك 4 في 2 يعني تملتيبليها في 4 دونك كتخرج يكون في الاخر في الحساب ناقص 20 زائد 32 فوا إلين ديال 2 بسنتيمتر مربع. علاش؟ لانه اصلا كاين هنا واحد 4 دونك نسيت هنا واحد 4 دونك هنا تخرج لي 32 إلين ديال 2 دونك السؤال الاخير كيقول لك ريزودر غرافيكمون لينيكواسيون يعني حل مبيانيه المتراجحه اللي عندك تما دونك غادي نديرو هاد الخدمه هادي دونك لينيكواسيون اللي عطاك قال لك اكس بلس 1 فوا إلين ديال اكس سوبيريور ايكال à 3 sur 2 فاكتوريال x بلس 1 دونك اول مرحله هنا نضربو كلشي في 2 ونتخلصو من هاد الجوج اللي كاين هنا وغتولي هنا 2 فوا x بلس 1 فوا إلين ديال x سوبيريور ايكال à 3 فاكتوريال x موان 1 دونك كندوز كلشي هنا غتبان لي 2 فوا x بلس 1 إلين ديال x 3 فوا x سي 3x اون باسون على l'autre côté ça devient moins 3x 3 fois 1 c'est moins 3, on passe sur l'autre côté, ça devient 3. Donc supérieur ou égal à 0. كنلاحظوا بان هذه شنو هي؟ هذه هي لا فونكسيون اف دو اكس، اذا غنلقاو اف دو اكس اكبر من او تساوي صفر. ما معنى ان اف دو اكس سوبيريور ايكال ا 0؟ يعني ان التمثيل المبياني ديالها كاين فوق من محور الافاصيل. ملي غادي نجي لهذاك التمثيل اللي مثلنا قبيله للاسف انا مسحت الصبوره غنلقاو هذيك القضيه كتحقق من واحد وصولا الى زائد لا نهايه فاش المنحنى ديالها طلع ولا فوق من محور الافاصيل. قبل من ناقص لا نهايه حتى لواحد كان المنحنى لتحت هنا ولكن من واحد حتى بليس انفيني ولا المنحنى فوق محور الافاصيل حيت اف ليكس اكبر من او تساوي صفر معناه انه لا كورب سي لي اف راه كاينه فوق لاكس دي زابسيس كاينه فوق محور الافاصيل اذا اس ايتيغال 1 بليس لانفيني دونك حل هذه المتراجعه حل هذه ليكواسيون هذه هو 1 بليس انفيني. إذا لا فامي دو باك فاسيل كتحييكم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.